Hasteo ketal hapang khamani bisik thampung manotiyoi wagra khor agulini Swami Vivekananda nokhlao kaisa kotor malebong panda khlaijakha o shalo video conference ni bisingtui Bharat hakotor bai phatar hakotor Bangladesh kwrwngmani yak kraino doglam phiogoi rejakha tai hasteni lukurok bai kok salaika hakotorni mantri Bokrok Narendra Modi o pandao kong narak thani shakha hasteo ketal hapang phaimani yagulo rangchakni mang tubui phayano hwnai samani o kok thairok jotono truk khlaijagui tongo hwnai tamani hinmale Bangladesh bai import export khlaimani yagulo teibo sep sap wngkha hwnai saka haste phano khobui hapangni joto achukphangrok manjakha o pandao kong narak thani hasteni mantri okra Biplab Kumar Dev shakha 2018 BC yo haste slaijakmani abo slaijakmani simia hasteni hamia kolobjakni yakni yokmani mankha hakotorni mantri okra Narendra Modi ni yak romino hnai shakha त्रिपुरा में 100% बिजलीकरण हो, उज्ज्वला योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन देना हो या फिर 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ हो, दिल्ली की और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार के ये काम त्रिपुरा की बहनों बेटियों को सशक्त करने में मदद कर रहे हैं। त्रिपुरा में पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का मिलाप किसानों और गरीब परिवारों को मिल रहा है, जबकि देश ये भी देख रहा है कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, आपके पड़ोस में ही गरीबों, किसानों और बेटियों को सशक्त करने वाली ये योजनाएं या तो लागू ही नहीं की गई या फिर बहुत ही धीमी गति से चल रही है। साथियों, डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा असर गरीबों को अपने पक्के घर देने की गति में दिख रहा है। आज जब त्रिपुरा की सरकार चौथे साल में प्रवेश कर रही है, तो राज्य के 40,000 गरीब परिवारों को भी अपना नया घर मिल रहा है। जिन गरीब परिवारों के अपने घर का सपना आज पूरा हो रहा है, वो भली भांति अपने एक वोट की ताकत क्या होती है, अपना एक वोट अपने सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य कैसे दिखाती है, वो आज जब आपको अपना घर मिल रहा है तो आप महसूस कर रहे हैं। मेरी कामना है कि ये नया घर आपके सपनों को और आपके बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने वाला सिद्ध होगा। भाई और बहनों, ये डबल इंजन की सरकार की ही ताकत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, इसमें त्रिपुरा बहुत तेजी से काम कर रहा है। त्रिपुरा के छोटे बड़े शहरों में गरीबों के लिए 80,000 से ज्यादा पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। त्रिपुरा देश के उन 6 राज्यों में भी शामिल है जहां नई टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाले आधुनिक घरों का निर्माण
वाला विकास हो, ऐसा डबल इंजन लगाए। और अभी मैं वीडियो देख रहा था, बढ़िया ढंग से बताया था, हीरा यानी हाईवे, हाईवे, रेलवे और एयरवेज। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। साथियों, इसी कड़ी में आज गांव के लिए सड़कें, हाईवे का चौड़ीकरण, ब्रिज, पार्किंग, एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका उपहार आज त्रिपुरा को मिला है। 2018 যে পরিবর্তন হয়েছিল, সে পরিবর্তন শুধু সত্তা পরিবর্তনই ছিল না, সে পরিবর্তন ত্রিপুরার মানুষের কালখণ্ডের অভিশাপের মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে। বন্ধুরা, ত্রিপুরাবাসী বারবার মুক্তি চাইতো, কিন্তু কে দাঁড়াবে ত্রিপুরাবাসীর কাছে? কে সহযোগ করবে? কে সেই গেরাকল থেকে ত্রিপুরাবাসীকে মুক্তি দেবে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের মাসিয়া হয়ে ত্রিপুরাবাসীর সামনে ওর পেছনে যখন দাঁড়িয়েছেন, তখন ত্রিপুরাবাসী সেই ইতিহাস তৈরি করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরাকে হীরা দেওয়ার আশ্বাসন দিয়েছিলেন। 5 বছর লাগেনি বন্ধুরা, মাত্র 2 বছরের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হীরা প্লাস দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যকে। বন্ধুরা, মাত্র 2 বছরের মধ্যে ত্রিপুরার সমস্ত বিকাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি লাগাতার সেই বিকাশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে ত্রিপুরা মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধুরা, 2019-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের যে মাটি উদয়পুরে এসেছিলেন, সেই জনসভায় উনি ত্রিপুরার মানুষকে সবচেয়ে দুনিয়ার সম্মান দিয়েছিলেন। তিনি সেই মহা জনসভা থেকে বলেছিলেন যে ত্রিপুরার মানুষ মেহনতি, ত্রিপুরার মানুষ নতুন কিছু করতে জানে, ত্রিপুরার মানুষ দূরদর্শী, ত্রিপুরার মানুষ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। বন্ধু, এর চাইতে বড় উপহার এক প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে আর কি দিতে পারে? বন্ধুরা, আমরা ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানাবো অঙ্গীকার করেছি। আমরা মডেল রাজ্যের সমস্ত পিলার তৈরি করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের আশীর্বাদে। বন্ধুরা, আমি আশা করি এই ত্রিপুরা রাজ্য যে পিছিয়ে গিয়েছিল, একটা লম্বা সময় ত্রিপুরার এক অন্ধকারময় দিক ছিল, সেটা থেকে বেরিয়ে এখন ত্রিপুরা এক নতুন দিশাতে চলছে। ত্রিপুরাতে এখন ওয়ার্ক কালচার এসেছে, ত্রিপুরাতে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে, ত্রিপুরার মধ্যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এসেছে, ত্রিপুরার মানুষ কাজ করতে চায়, ত্রিপুরাতে জব ক্রিয়েটার তৈরি হয়েছে। বন্ধু, ত্রিপুরা এক নতুন দিশাতে চলছে। আমি আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের নেতৃত্বে দেশ এক আত্মনির্ভর দেশ হতে চলছে, ওর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরাও এক আত্মনির্ভর ত্রিপুরা তৈরি হবে। এবং নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অষ্টলক্ষ্মীর দিশাতে নিয়ে যাচ্ছেন, ত্রিপুরা তার মধ্যে অগ্রণী ভূমিকাতে রয়েছে। আমি আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে আপনার প্রেরণা, আপনার আশীর্বাদ এবং আপনার বিশ্বাসকে নিয়ে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী 2023-এ এক নতুন ত্রিপুরা ভারতবর্ষের সামনে প্রস্তুত হয়ে যাবে। শুধু আপনার আশীর্বাদ চাই, আপনার প্রেরণা চাই, আপনার বিশ্বাস চাই। আমি আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সেই মুক্তিদাতাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়।
এবং ভদ্র মহোদয়াগণ, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আজকের আমি গেটের সামনে বলেছি আমার ভালো লাগে তারা গেটের সামনে এই গেটটা সবাই ঢুকতে চায় East region for using the Chattogram seaport. We considered the request positively. Since then, the government of Bangladesh has extended all necessary support to the Indian side for construction of the bridge. 10 years later, today, the bridge is a reality. This bridge will be a trading lifeline for the northeast of India. As you all know, Bangladesh has already allowed the use of Chattogram and Mongla ports for the movement of goods to and from India. Now, with the opening of the Feni Bridge, movement of goods between West Bengal and the landlocked Indian northeastern states can take place through Bangladesh. Earlier, the nearest seaport for Agartala was Kolkata, which is over 1,600 kilometers away. Whereas today, Agartala's nearest seaport is Chattogram and the distance through Bangladesh is बांग्लादेश के लोगों में संपर्क बेहतर होने के साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड के लिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए नए अवसर पैदा हुए। सबरूम और इसके आसपास का क्षेत्र पोर्ट से जुड़ी हर कनेक्टिविटी का, इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। साथियों, मैत्री सेतु के अलावा दूसरी सुविधाएं जब बन जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी भी प्रकार की सप्लाई के लिए हमें सिर्फ सड़क के रास्ते पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब समंदर के रास्ते, नदी के रास्ते, बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट होते हुए जल के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग मिले, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इससे त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों की सप्लाई बरसात या फिर दूसरी समस्याओं के कारण रास्ते बंद होने से प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण त्रिपुरा के इसी महत्व को देखते हुए अब सबरूम में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। ये आईसीपी एक फुल फ्लेज लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा, जहां पार्किंग लॉट्स बनेंगे, वेयरहाउसिंग बनेंगे, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तैयार की जाएगी। साथियों, फेनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। NH8 और NH208 के चौड़ीकरण से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इससे अगरतला पूरे नॉर्थ ईस्ट के लॉजिस्टिक का भी अहम सेंटर बनकर उभरेगा। इस रूट से ट्रांसपोर्ट को इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसानी से सामान मिलेगा। त्रिपुरा के किसानों को अपने फल, सब्जी, दूध, मछली और दूसरे सामान के लिए
यहां जो पहले से उद्योग लगे हैं उनको लाभ होगा और नए उद्योगों को बल मिलेगा। यहां बनने वाला औद्योगिक सामान विदेशी बाजारों में भी बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। बीते वर्षों में यहां के बाम्बू प्रोडक्ट्स के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए, पाइनएप्पल से जुड़े व्यापार के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है उसको इन नई सुविधाओं से और बल मिलेगा। भाई और बहनों, अगरतला जैसे शहरों में आत्मनिर्भर भारत के नए सेंटर्स बनने का सामर्थ्य है। आज अगरतला को बेहतर शहर बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। नया बना इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शहर की व्यवस्थाओं को एक जगह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल करने में मदद करेगा। ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं से लेकर क्राइम रोकने के लिए ऐसी अनेक प्रकार की उपयोगिता के लिए तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसी तरह मल्टी लेवल पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रोड के चौड़ीकरण से अगरतला में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। IPFT by BJP taisa thangsa tuda unglai sino abo tabuk tui kotor ran sajak hai kuthuk sungmung achayo tangsalni hor kuthugo khorokchi Tiprasha MLA tai Tiprasha MP no khoboi Montri Okra Biplop Kumar Deb by Malayalei Koglam Salaimani Yaglo tabukbo Kragoshimung nahar jayakho IPFT motharok abo haike chongbari ni bagai khorok chichar batainai rongni mung no saklaiui tai khorok chini asuk thai BJP ni bagai naragmano goshui nahar manya Tiprasha MLA rok kwnoi bodolui kaisa ongoi thangsake 2018 bisio hastewa hapang ketal tubukha phia Tiprasha MLA rok saklaikha noi chichar asuk thaio bo thangsake no batai laeno hnoi nei কি হয়ে গেছে We are waiting for the other meeting. India, right? Yeah, from us, best wishes to you. Thank you. Thank you. Mana hai pan abo di kaisa আপনারা তো জানেন যে ইতিমধ্যে আইপিএফটি 18 জনের একটা তাদের যে ক্যান্ডিডেটের নাম ঘোষণা দিয়েছে। আজকে আমরা সিএম এর বাসায় আমরা আলোচনা করেছি, তাতে একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে যে কয়েকটা সিটে ফ্রেন্ডলি ফাইটের জন্য। তো আমরা মোর্চার তরফ থেকে আমরা বলেছি যদি ফ্রেন্ডলি ফাইট হয় তাহলে শুধু কয়েকটা আসনে নয়, যেন সবটাতে হয়, 28 হয়। তো আমরা যারা মোর্চার এবং আমাদের যারা এমএলএরা আছেন, যারা আমাদের রাজ্য কমিটির নেতৃত্বরা, তারা সকলেই কথাই বলেছেন এক বাক্যে। সিএম বলেছেন যে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কিছু নির্দেশ আছে, আমরাও আমাদের বক্তব্য আমরা এই সামনে রেখেছি সিএম এর সামনে। তো উনি হয়তো কথা বলবেন, কাজেই এই ফাইনাল আজকে কিছু বলতে পারছি না, আমরা আগামীকালের মধ্যে মোটামুটি একটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। सर आप लोग किसी के साथ टाई अप पे नहीं जा रहे हैं अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक सीट शेयरिंग का बात चल रहा है। तो इसमें 1-2 सीट में फ्रेंडली फाइट के लिए प्रपोजल आया
IPFT की तरफ से। तो मोर्चा की तरफ से हम लोगों ने बोला कि अगर फ्रेंडली फाइट अगर करना है तो सभी 28 में से স্যার কোন সিটগুলি একটু মেনশন করা যাবে? ওইটা এখনো ইয়ে করা হয়নি। যে দুটো আগামীকালের उन्होंने तो ऑलरेडी 18 डिक्लेयर कर दिया, क्या वो उसमें रिड्यूस में आएंगे क्या? এটা ওদের বিষয়, এটা ঠিক হয়নি, তাদের বিষয়। এটা আমরা বলেছি যে আমাদের সাথে ফাইনাল কোনো আলোচনা ছাড়া কেন তারা 18টা ডিক্লেয়ার দিল, তো এটা আমরা বলেছি। তো আরও যে ইয়েগুলি আমি আজকে সবটা বলবো না, কাজেই ওই কথাই আমরা বলেছি যদি সব জায়গায় করতে হয় তো কেন 18 দিল বা কেন 28টা দিল না, তো দিলেই পারতো 28টা জায়গায়, আমরাও সেইভাবে ডিসিশন নিতে পারতাম। এখন কথা হচ্ছে তারা যেহেতু 18টা সিট ডিক্লেয়ার দেওয়ার পরে এখন আলোচনায় আসছে বারবার, তো তার জন্য আমরা বলেছি যদি হয় 28টা হোক, না হলে আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে আসা। স্যার তাহলে কি বিজেপি 28টা সিটে একাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মনস্থির করে রেখেছে? আমরা তো সেটাই বলেছি যে 28টাই যদি হয় তাহলে হোক, আর না হলে পার্টির জন্য মঙ্গল, হ্যাঁ, আর না হলে আলোচনার মাধ্যমে যা হবে সেটা। স্যার এতদিনেও সমাধান সূত্র বের হলো না কেন? আইপিএফটি আপনাদের জোট সঙ্গে, আমি তো বললাম যে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটা সিদ্ধান্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। তো আজকে যেভাবে এসছে আমরা তাতে আমরা মানতে পারিনি সব সিদ্ধান্ত, যেমন কয়েকটা সিটে যেমন ফ্রেন্ডলি যেটা ফাইট করার কথা, তো হলে সব জায়গায় হোক এই কথাই বলছি। सर एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ऑलरेडी आज के दिन आपका 3 इयर्स का कंप्लीशन हुआ है दोनों गवर्नमेंट का, तो इस परिस्थिति में कल जो प्रोग्राम है उसमें क्या दोनों पार्टी रहेंगे कैसे कुछ? वो तो सरकार को ये होगा, কালই পতা চলেগা। যদি আলোচনার মধ্যে হয় মানে কে কতটা নিতে মানে আগ্রহী, আপনারা কি কে কোনো কি প্রপোজাল বা প্রপোজাল? তাহলে কার আমাদের প্রস্তাবই তো 28 এর মধ্যে 28 প্রস্তাব। না যদি আলোচনা দেখুন, আমি আগেও বলেছি যে আমাদের পার্টি বড় দল, কাজেই আমরা আমাদের মতামত আমরা দিয়েছি। আমি প্রথম থেকেই বলেছি আইপিএফটির মাত্র 8 জন এমএলএ, আমাদের 10 জন এমএলএ, এমপিও আমি আছি, তো 11 জন, এবং আমাদের পার্টির যে শক্তি এখন সব জায়গায়, তো সেই হিসাবে আমরা বলেছি আমাদের বেশি লাগবে। মানে ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য জনজাতি, জনজাতি যদি পৃথক পৃথকভাবে লড়াই হয়, যা আইপিএফটি 28টা এবং আপনারও 28টা, সেক্ষেত্রে কাদের পাল্লা বাড়ি থাকতে পারে? 100% অবশ্যই আমরা আর কার, আমার তো বলারই প্রয়োজন নেই, যারা আছেন সবাই বলছেন। কোন কোন বিষয়ের উপর আপনারা সেটা জোর দিচ্ছেন যে আপনাদের পাল্লা বাড়ি থাকতে পারে? আর দেখুন পার্টির সাংগঠনিক জোট, কোন জায়গায় আমাদের বুথ আছে, কোন জায়গায় শক্তি কেন্দ্র আছে, আমাদের কর্মী সংখ্যা কত, সেটা একদম লোকসভা থেকে আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি। তারপরেও আমরা কাজ করেছি বিভিন্ন বুথে বিভিন্ন জায়গায় পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে শুরু করে, অন্য কোনো দলে সেটা নেই। সরকারের কাজ করবে, বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে যা কাজ চলছে, যা কাজ করেছি সেটা। মেবার কুমার জমাতিয়া বলেছে তাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সেটা তাদের বিষয়, তাদের বিষয়, এটা ভোটে মানে জনগণ ইয়ে করবে, রাইট। ফোর্থ পজিশনে ছিল না লোকসভায়, তো ফোর্থ পজিশনে, এমপি ইলেকশনই আগেও এই কথা বলেছে তারা, পাহাড়ে তারা ছাড়া কেউ নেই। তো যাই হোক, এটা আমি বলতে যাব না, লোকসভাতে আমরা দেখেছি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আর 2 দিন, এখনো আপনারা সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না, কেন্দ্রীয় কমিটিও কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না, এটা কি ব্যর্থতা কোথাও না দুর্বলতা? আমি সেটাও বলবো না, যেহেতু দুইটা দলের মধ্যে জোট, তো সময় তো লাগবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আপনাকে বলেছে যে আপনি জনজাতিদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন, কি বলেন? আমি এটা ওর বক্তব্য। জনজাতির জন্য যদি জনজাতি বিরোধী যদি কাজ করে থাকি, তাহলে মেডিকেল কলেজ করা আমার অন্যায় হয়েছে, তার জন্য দাবি করা, এডিসির জন্য 50টা সিট দাবি করা, এবং অর্থ দেওয়া, আরও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে এডিসির হাতে হস্তান্তর করা, বন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তর দেওয়া, এগুলি কি মানে জনজাতি বিরোধী? এখন যে প্রত্যেক বিসিগুলিতে টাকা পাচ্ছি আমাদের দাবিতে, আমরা কাজ করেছি বলে এইগুলি পাচ্ছি এখন, মানে 15 ফাইন্যান্স কমিশন থেকে, তো এগুলি কি জনজাতি বিরোধী? আমি ওনাকে প্রশ্ন করছি। প্রদ্যুৎ কিশোরের টিপ্রা কি কোনো ফ্যাক্টর হতে পারে? দেখুন কে কি হবে সেটা আমরা বিচার করি না, আমরা আমাদের যে নির্বাচনী सांगठनिकভাবে আমরা প্রস্তুত আছি, আমরা নির্বাচনের জন্য। सर आप लोगों के बीच में तो बात हुआ था, मैंने देखा 2-3 मीटिंग भी हुआ था, तो
उसका क्या कोई असर नहीं पड़ा उसका? आप जोट के साथ बारे में आप लोग के बीजेपी 2 राउंड का मीटिंग हुआ, कुछ तो ये हुआ, फिर फाइनल जो ये वो बाकी था, इसीलिए अभी तक ये फाइनल डिक्लेरेशन या सीट शेयरिंग किसको कितना मिलेगा ये बाकी है अभी भी। तो কাল পরশু কি बीच আপনারা 10 জন বিধায়ক এবং একজন সাংসদ মিলে লিখিত দিয়েছিলেন যে একা লড়াই করার জন্য। দীর্ঘ 2.5 ঘন্টা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, মুখ্যমন্ত্রী কোন দিকে? তার জন্যই মানে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো মানে কোনো জায়গা থেকে দেওয়া হয়নি, তো আমরা সেটাই এখন অপেক্ষায় আছি। মুখ্যমন্ত্রী কি এখনো জোটের পক্ষে? মুখ্যমন্ত্রী উনি ওনার কথা বলেছেন, সেটা আমি বলবো না, ওনার কাছ থেকে জেনে নিন। আমরা আমাদের বক্তব্য আমরা ওনার কাছে তুলে ধরেছি, কাজেই দেখা যাক। কোথাও কি বৈঠকে দ্বিমত দেখা দিয়েছে আপনাদের? কাদের সাথে? আজকের যে বৈঠক। না না, আমরা আমাদের মতামত জানিয়েছি, উনি আমাদের কথা শুনেছেন, আমাদের মধ্যে এইরকম দ্বিমতের কোনো প্রশ্ন। স্যার, একটা বিষয় সবসময় দেখা যায় যে নির্বাচনটা এগিয়ে আসলে আইপিএফটি ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিটাকে সামনে রাখে, সেই বিষয়টা আপনি কি মনে করেন? দেখুন, এরকম আরো দাবি আসবে ইলেকশন এলে, আর ইলেকশনের পরে অনেক রাজনৈতিক দল হারিয়ে যাবে, আবার নতুন জন্ম নেবে, এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বৈশিষ্ট্য। ত্রিপুরা ল্যান্ডে কতটুকু প্রাসঙ্গিক মনে করেন? আমরা অনেকবার বলেছি যে এটা সম্ভব না, কাজেই তার জন্য হয়তো বা এখন গ্রেটার একটা শব্দ লাগিয়ে দিল, তো হয়তো আরো অনেক কিছু হতে পারে। আপনারা দেখুন, আপনি কি মনে করেন না একাংশ উপজাতিরা বিভ্রান্ত হচ্ছে, বিভ্রান্ত শিকার হচ্ছে এই গ্রেটার আর ত্রিপুরা ল্যান্ড? এটা দেখুন, জনগণই বলুক, আমি বলবো না, কারণ জনগণের কথা জনগণ রায় ভোটের মাধ্যমেই রায় দেবে। এডিসিতে যদি অ্যালায়েন্স ভেঙে যায় তাহলে কি বিধানসভায় অ্যালায়েন্স থাকবে? সেটা আমার কথার উপরে ইয়ে করবে না। আজকে বৈঠকে এইসব কিছু আলোচনা হয়? এইসব আমরা জোট ভাঙ্গা গড়া সরকার এইসব নিয়ে না, আমরা জাস্ট আমাদের নির্বাচনী যে রণকৌশল এবং আমাদের বক্তব্য আমরা তুলে ধরেছি, কারণ জনজাতি মোর্চার একটা ভূমিকা আছে এই এডিসির ক্ষেত্রে, তো আমাদের ভূমিকা আমরা পরিষ্কার করেছি, আমাদের কী দায়িত্ব এগুলি আমরা বলেছি, কীভাবে কাজ করব ইলেকশনের জন্য এগুলি। এখনও কি আইপিএফটির সঙ্গে জোট সম্ভব? সেটা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেখছেন, তো আজকে অন্তত আমার সেটা অধিকার নেই ফাইনাল ডিসিশন দেওয়ার, হবে কি না, তো আমরা আমাদের কথা বলেছি। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ। बररंनि खानो थांसारि वै सिनेमुं रोखा हास्तेनि ब्रिन्डियारक थांनाय बा सालो नित्यानन्दन देबनाथ मंगै खरकसा आइफोन खोमा जांमानो तै दायर खलायका बुवाग रखर सालथां हाबानो ब्रिन्डियारंनि थानि आबनि यागलो ब्रिन्डियारक फोन खोमा मानो रुतुगै मानखे नित्यानन्दन देबनाथनो फिरुगै रोखा सालथां हाबानो नि ब्रिन्डियारक बुवाग रखर आगुलि व सालफाकेनो सिकग्र आकारमा थागिया फिया ब्रिन्डियारंनि अ सामुं बाय आगुलिनि लुकुरक तिगिसासो खा बासावानो फिया सिकग्रक न रमै मानियानि ब्रिन्डियारंनि फाइसिं हामिया मुंबाय सिलाजाक दंमानि आबो ताइसा हुसावै मानका होनै साखा। গত বছর 5/12/2020 আমাদের এলাকার এই নিত্যানন্দ দেবনাথ উনি থানাতে এসে রিপোর্ট করলেন যে ওনার একটা দামি মোবাইল আইফোন একটা মিসিং হয়েছে, রেলের দিকে যাওয়ার সময় ওটা মিসিং হয়েছে। আমরা যথারীতি একটা জিডি এন্ট্রি করি এবং আমাদের যে এলবিএস, সিডিআর, এসডিআর রিপোর্ট আমরা সমস্ত বিষয়গুলো আমরা কালেকশন করি এবং আলটিমেটলি আজকে আমরা কমলপুর থেকে তার মোবাইলটা আমরা রিকভারি করেছি এবং তার কাছে আমরা হ্যান্ডওভার করেছি। এই সেম পদ্ধতিতে আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় মোবাইল ফোন এগুলি মিসিংয়ের আমাদের কাছে আছে, যেরকম 2021 সালে এই বছর আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় 18টা মিসিং ফোন রিকভারি করেছি এবং অ্যাকচুয়াল ওনারদের কাছে দিয়ে দিয়েছি। অ্যাজ পার রেকর্ড গত বছর 2020-তে প্রায় 40টা এরকম মোবাইল মিসিং হয়েছিল, আমাদের থানাতে রিপোর্ট হয়েছিল। আমরা মোটামুটি অনেকগুলো রিকভারি করেছি, সেগুলি আমরা তুলে দিয়েছি। এখন পর্যন্ত আরও কিছু কিছু মিসিং মোবাইল আছে যেগুলি আমরা রিকভার করতে পারিনি, তবে আশা করছি কিছুদিনের মধ্যে বাকিগুলো রিকভারি আমরা করব। নিত্যানন্দ দেবনাথের মোবাইলে চুরির ঘটনার সঙ্গে কাউকে কি আটক করা হয়েছে? এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে, আমাদের সন্দেহের তালিকায় একজন আছে, আমরা ইমিডিয়েটলি এই ব্যাপারে একটা অ্যাকশন নেব। জিএরং ইনস্ট্রাক্ট খালিনাय बागै बनाजा बर' थांनाय
sabno thane thanglai sabno sike kaham bidi mano eba jora kore haban nago thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa nok ari mono nogo tokto tei haban nogo tokto tei eba je propana structure jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapidodoro krungdi oni kumawo a new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokduk number 8575102/825803759 email number debormanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kurni mano tam nehanba bufro tam ropa tuwi thang ke bosirigya hani bai jora tong chane pajane shak dokte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Congress President of Boslogan Limonito. Pula Jati, Olo Party meaning. Berak and Kutru, Berak and Kutar. Lam Sogo, Logina by Jota Lugro, Haneno Ka by Lam Sogo, Tung. Ayo, Lotum, Pramota, ayo, Lotum, Pramota, ayo, Lotum. Adi Sirjatona Kaisa Balek Khatumani Chini kok tu mathum nai rana belak na khaka hamia paro dini o sarik jarawo chini o akram saini kemtila o jagabo chung dini kaisa chikon sa rutum bana khakya o pandabo chini jolai disa amsani chini lukuro tei chini akram chini lukuro khaye bobagarani thanjani khorong yasa ge dini beskangni bobagarani je thanjani chobawo chini dofan bage chobak laitene logina bage 114 family 300 voter gobang party ni bor join khepega borno ang bobagarani ngai tipra mathangai khabai khelam sogo tei borno ang khulumuya faro tini bobagarani thanja khorong yasa ge o chobani yapiro seman lagai Gogono tongo o hayungo kebo tifela ya tonga ni bagi faya. Jesuk fana tong tak chatak bai kubuli tongdi. Jora fake o hana yakari matango. Sungchani joto hamjang ma tata maro hanya kibiwi. Bufuru sabani bari kelai kebo shaimanya. Jora sofake sasaluk maya hanya matango. Baksaba hame beber manjagui. Baksaba mungsa patiwi. Thangnai 2019 bisi March talni 4 sarmayo atamsa lahar raka khong patiwi yang masingno yakarlangkha takhok Robindra Deborma takalai bai bisini khonka thimani yagulo bihi bersabutei buma bufa phayung hanuk songno maya kagai kalangma thangjaka angna puru kebota kabdi lamari min ani
thimani bisini khonma salo nono yafaro kha kuar bai khulumu naithotok modamjak no khuno khiwi ma kalangkha takhok Rabindra Deborma bisi khonma salo nono muitu khlai khatang jagai kha khamjak nini langmani lobisong Bokul Deborma sajala adito sajak bindia noma nofa Fayong Song Krishna Sambu Hanok Song Anita Rita Susmita Wajik Song Pupali Shiuli Wai Song Sukulal Bisho Subrojit Nobanya Juk Ibara Salchini Nobanya Sa Sagor Tebira Takhok Rabindra Deborma Achakya 1971 BC November Tali Chitham Salmariwo Thaikya 2019 BC March Tali 4 Salmariwo Muito tongan khao Nikuma Sipajola Hankoni Sipajola Kami Post Office Sipajola BS Takarjola Biri Thima Bisini Khonma Salo Nukhumni Taisrang Jati Kobora Koktuma Chenani Bukhaktui Nini Fola Khaksama Man Tongthum Te Juknu Hawo Tongthai Manthum Hunui Sanamna Shani Thaniwo Surijau Mathang nai no Muito manan khale ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি One hour behind schedule. First, I'd like to thank আজকের এই অনুষ্ঠানে আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি ওনারা এসেছেন প্রোগ্রাম শুরু নাম দেওয়া আছে আচ্ছা আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি বিস্তারিত আলোচনা করবেন তার আলোচনার মাধ্যমে এর পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানে যাব আজ হচ্ছে রাজ্য সরকারের অর্থনগরলে দ্যাট ইজ সমগ্র শিক্ষা দপ্তর আদিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি এবং ত্রিপুরা বোর্ডের সহায়তায় আজকে একটা 3 দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপ চালু হচ্ছে যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে টেকনিক্স রিলেটেড টু টেস্ট পেপার ডেভেলপমেন্ট। সহজ কথা বলতে গেলে সেটা হচ্ছে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা। এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং কলেজের ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞানের মধ্যে বায়োলজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং সোশ্যাল সায়েন্সে আবার 4টে বিষয়, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইকোনমিক্স, পল সায়েন্স এর প্রায় 120 জন শিক্ষক নিয়ে এই ওয়ার্কশপে আয়োজন করা হয়েছে। এটা মূলত রাজ্য সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। মূল ড্রাইভিং কোর্স বা মূল আইডিয়া হচ্ছে টু মডার্নাইজ দি টেকনিক্স অফ সেটিং অফ কোয়েশ্চেন পেপার। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের টিপিএসসি আছে, এতে একটা মৌ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা আছে আদিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে। আদিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি একটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি, প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি, যেটা উইপ্রোর চেয়ারম্যান আদিম প্রেমজি প্রতিষ্ঠিত। আমরা আশা করব এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত শিক্ষক মহাশয়, কলেজ শিক্ষক যারা আসবেন তারা প্রশ্নপত্র তৈরির ব্যাপারে আরও কিছু সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে যেতে পারে।
থ্যাংক ইউ। বাকিটা ভবিষ্যতে কি হবে সেটা না, মানসিকভাবে আমাদের দল কর্মীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেছে যে একা লড়া উচিত। সেই জন্য আমরা কোনো রকম দেরি করিনি, আমরা আরেকটা হলো আমরা ওই যে 4 তারিখ যে খ্রিস্টানদের একটা বড় উৎসবের দিন, সেই জন্য আমরা চিঠি লিখেছি যেভাবে চেঞ্জ করার জন্য ডেটটা চেঞ্জ করা, 4 তারিখে থেকে 5 তারিখ 6 তারিখ করবো। এডিসি নির্বাচনে সিপিএম এবং বিজেপি এই দুটো দলের নির্বাচন লড়ার কোনো ক্ষমতায় অধিকারী নেই। I will prove something, I will place something before the hands of the press, and I will prove beyond all reasonable doubt that they have got no right to contest in the ADC election. এবং এডিসিতে তারা উত্তরাজ্যের সরকার চালিয়েছে দুটো দলেই। এডিসি আজকের যে চেহারা, তার যদি কারোর কোনো অবদান থাকে সেটা হলো কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং রাজ্যের দল টিউজিএস, ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি। They fought like anything. I prove all these things beyond all reasonable doubt in due course of time. Definitely. যদি আপনাদের সহযোগিতা আমরা পাই, আমাদের দল পায়, তাহলে উইল prove something which is not which will not at all go in favor of the party in power and the party which was in power few days back. That is, I am telling you about the CPI party. তারা ফান্ড রক্তরাজ করেছে, both the parties, CPM and BJP. The money making machine. এখন আমি ইনিশিয়াল স্টেজে কিছু বলতে চাই না। ওর নেতৃত্বে ফার্স্ট টাইম আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আর্লি বেস্ট অপরচুনিটিতে আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেটদের, ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেটদের আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনসাধারণের সামনে আমরা তুলে দেব। অতীত আপনারা আমাদের ত্রিপুরার ফ্রেন্ডস অফ দি প্রেস, তারা আমাদের সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। হয়তো অনেক কিছু আমরা দিতে পারিনি। এবার আমরা চেষ্টা করছি আমাদের নতুন সভাপতিকে নিয়ে এবং একটা কিছু ভালো করার জন্য। যদি এডিসি আমাদের দল পায়, উপজাতিদের অনেক চাহিদা, লেজিটিমেট চাহিদা রয়ে গেছে, যেমন টাকা তাদের হাতে ডিরেক্ট। ওয়াই দি স্টেট গভর্নমেন্ট থ্রু স্টেট গভর্নমেন্ট, এ তো টাকা খাওয়ার জন্য এই পরিস্থিতি। তারপর বাকিটা যায় ওখানে জনসাধারণের কাছে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে যারা থাকে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কতদূর কাজ করেছে সিপিআই বা বর্তমানে বিজেপি, আইপিএফ, এগুলো ভবিষ্যতে আমরা বলবো। এবং আর আমি উইথ সাম প্রুফ আমি প্রমাণ করব যে বিজেপি এবং সিপিএম এর কোনো অধিকারী নেই এডিসি নির্বাচনে নিয়ে কথা বলার বা উপজাতি সম্প্রদায়ের ভালো করার জন্য ওদের কিছু বলা, সেটা আমি বলবো।
প্রেসিডেন্ট পারমিশন দিলে আমি নিশ্চিত করব। জিএরং ইনস্ট্রান্স খাজনাय बागै वनाजा बर' थांनाय साबनाय थांनाय साबसिके गाहामखौ बिदि मान एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला सुख्लाय पालायथानि बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमाते गाहाम शब्दङ निनि आने साबा नगारिमनो नगतक्ततै हाबान नगतक्ततै एबा जेप्रुपना स्राबजा जरा करे वे इन्स्ट्रान्स खालाय माननाय A new India Insurance Company Limited, a Corp of India undertaking ni lamatay abo kaisa haba mai koshi nazo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umaromo insurance claim manai hani bagi norok takti dodoro grungdi oni kumawo A new India Insurance Company Limited, a Corp of Undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 8575103000/825803759 email number debormanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu kerja rok tongko borok takti kelai oni ke mau kurngin mano tam nehanba bufro tam rok patui thang ke bosiriga hani bai jora tong chane pathani shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi One hour behind schedule. First, I'd like to thank আজকের এই অনুষ্ঠানে আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি ওনারা এসেছেন প্রোগ্রাম শিডিউল নাম দেওয়া আছে আচ্ছা আমাদের গতশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি বিস্তারিত আলোচনা করবেন তার আলোচনার মাধ্যমে এর পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানে যাব আজ হচ্ছে রাজ্য সরকারের অর্থনগরলে দ্যাট ইজ সমগ্র শিক্ষা দপ্তর আদিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি এবং ত্রিপুরা বোর্ডের সহায়তায় আজকে একটা 3 দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপ চালু হচ্ছে যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে টেকনিক্স রিলেটেড টু টেস্ট পেপার ডেভেলপমেন্ট সহজ কথা বলতে গেলে সেটা হচ্ছে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং কলেজের ইংরেজি অঙ্ক বিজ্ঞানের মধ্যে বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং সোশ্যাল সায়েন্স আবার 4টে বিষয় হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স পল সায়েন্স এর প্রায় 120 জন শিক্ষক নিয়ে এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে এটা মূলত রাজ্য সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে মূল মানে ড্রাইভিং কোর্স বা মূল আইডিয়া হচ্ছে টু মডার্নাইজ দি টেকনিক্স অফ সেটিং অফ কোয়েশ্চেন পেপার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের টিপিএসসি আছে এতে একটা মৌ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা আছে আদিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আদিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি একটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি যেটা উইপ্রোর চেয়ারম্যান আদিম প্রেমজি প্রতিষ্ঠিত আমরা আশা করব এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত শিক্ষক মহাশয় কলেজ শিক্ষক যারা আসবেন তারা প্রশ্নপত্র তৈরির ব্যাপারে আরও কিছু সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে যেতে পারে থ্যাংক ইউ তোমার বেলাখানা
মাইতে খাকা হামিয়া পারো তাই তিনি চিনি ও বেলতেছে আমসাইনি যত লুকুর তিনি বুবাগারান থানচান খরং ইয়াসাগৈ তিনি বুবাগারান বসং চবানি খরংনো কপ্লাই খালাইनि बागै याक बाय याक खाबाय खाबाकसा याक बाक्सा याप्रि बाक्सा खालायै चबाव लगिना बागै तिनी बेलतेसे आमसानि जत लुकुर तिनी बुबागारानो खातो फसके लामसलायका आम आबुनि बागै आम तिब्रमो थानिगै तै बुबागारान गै ब्रमो बेलेकन खाखामे लामसुगो तै बुबागारानो बसकां एडिसि फाइनायनि जे 4 तारिख एडिसि नि चंमारिबो बुबागारानो गोबां बुट रुबै जों बुबागारानो हानि फान्टिसि आफार पेनेने चिना आमसानि जत लुकुर बेलेन खातुं लायजाक तै तुम थुंनाय रंनो तै चिनि स्रां जातिनि चिनि चैनल रंनो आं बेलेकन खाखामिया फारो तिनि चिनि अदिबर जराबो चिनि बेलतेसे आमसानि जत चिनि लुकुर चिनि बुबागारान थानजानि खरं यासागै तिनी आर्टिस्टा फैमिली 62 voters तिनी बुबागारान लगिरि फाइया तै अ आमसानि जत लुकुर बेलेन खातुं लायजाक बुबागारानि थानजानि मारिनो यासागै बुबागारान गोबां भोट बाय अ हानि फानना तैसे बुबागारान याफरलायन बागै बो बदलनो याकरै तिनी अजको तिनी गोबां बदलनि फाइजाक जों एसटी पारसा जों पार्टी तर्जे वै जैसे पार्टी पण खाइ दंदि जत ति पारसा आमसानि तिनी बुबागारान लगिबो बिनि खरं थानजान खरं यासगै तिनी जत लगिरि फाइ Gogono tongo o hayungo kebo tifalaya tongnani bagi faya. Jesuk fana tong tak chatok bai kubuli tongdi. Jora fake o hano yakari matango. Sungchani joto hamjang ma chajamaro hanyo kibiwi. Bufuru sabuni bari kelai kebo shaimanya. Jora sokfake sasaluk maya hanyo matango. Baksaba hame beber manjagui. Baksaba mungsa patiwi. थांनाय 2019 बिसि मार्च दाननि 4 सालमारियाव आसामसा लाहार रकाखौ पातिवै yang masingno yakarlangkha takok Robindo Deborma takalaibai bisini khonka thimani yagulo bihi bersabutei buma bofa phayung hanuk songno maya kagai kalangma thangjaka angna puru kebuta kabdi lamari min ani thimani bisini khonma salo nono yafaro khakuar bai khulumu naithatok modamjak no khuno khiwi ma kalangkha takok Robindo Deborma bisi khonma salo nono muitu khlai khatang jagai kha khamjak nini langmani lobisong Bokul Deborma sajala adito sajak bindia noma nofa Fayung Song Krishna, Sambu, Hanok Song, Anita Rita, Susmita, Wajik Song, Pupali, Shiuli, Wai Song, Sukulal, Bisho, Subrojit, Nobanyazuk, Ibara, Salsini, Nobanyasa, Sagor, Tebira. Takok Robindo Deborma Atakya, 1971 BC, November Tali Chitam Salmario, Thakya 2019 BC, March Tali Char Salmario. Muito tongan khao Nikuma Sipajola Hankuni Sipajola Kami Post Office Sipajola BS Takarjola Bini Trima Bisini Khonma Salo Lukumni Daisrang Jati Kobora Koktuma Cheneli Bukhaktui Nini Fola Kaksama Mantong Te Jugno Hawo Tong Te Mantum Hunui Sunamna Shani Taniwo Surijau Mathang Nai No Muito Manan Kale
নেতৃত্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজির নেতৃত্বাধীন যে ত্রিপুরা সরকার তার তৃতীয় বর্ষপূর্তি হতে চলেছে। তো এই শুভ মুহূর্তে, এই আনন্দের মুহূর্তে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যের সব অংশের মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই এবং বিগত 3 বছর ধরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজির নেতৃত্বে যে স্বচ্ছ, গণমুখী, জনকল্যাণকর এবং রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে একটি সরকার পরিচালিত হচ্ছে, তার জন্য সরকারকে আমরা আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই এবং 37 লক্ষ মানুষের জন্য নিয়োজিত এই সরকারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই উপলক্ষে আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে একটি জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই জনসমাবেশে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মনজি সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং সেই সঙ্গে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ভার্চুয়ালি এই সভাকে সম্বোধন করবেন এবং আরো কিছু নতুনভাবে ত্রিপুরাকে উপহার স্বরূপ ত্রিপুরায় আরো নতুন কিছু বিষয়ের শিলান্যাস করবেন। তো এই উপলক্ষে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা সবাই আগামীকালের এই মহতী সমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আসুন এবং ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ত্রিপুরার জন্য, ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় রূপায়িত করার জন্য যে প্রয়াস নিয়েছেন, সেখানে আরো নতুন কি কি সংযোজিত হচ্ছে তার প্রত্যক্ষদর্শী হন, যাতে করে আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন আবারও যে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে, ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করার জন্য, ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় রূপান্তরিত করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সবাই অপরিসীম ভূমিকা নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এবং দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। এই উপলক্ষে সরকারের 3 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ আমরাও কিছু কার্যক্রম নিয়েছি এবং সেই কার্যক্রম ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। 7 তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মণ্ডলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্থাৎ রক্তদান শিবির সংগঠিত হয়েছে এবং যেখানে যেখানে সম্ভব হয়নি সেখানে পরবর্তী সময়ে সংগঠিত হবে এবং এই কার্যক্রমটা যুব মোর্চার যারা রয়েছেন আমাদের ভাইয়েরা তারা করছেন এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার জন্য একটা সিগনেচার ক্যাম্পেইন যুব মোর্চা সারা রাজ্যে আয়োজিত করছে, যাতে সেই ক্যাম্পেইনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজিকে ধন্যবাদ জানানো হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের জন্য তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি পালন করছেন। এডিসি এর বিষয় হলো 12 তারিখ পর্যন্ত নমিনেশন সাবমিশনের ডেট রয়েছে। 12 তারিখ সমস্ত কেন্দ্রে নমিনেশন সাবমিশন হবে। একদিনে সমস্ত 12 তারিখের মধ্যেই হবে। প্রার্থী তালিকা কবে ঘোষণা করা? প্রার্থী তালিকা তার আগেই তো হতে হবে। আজকে তো অলরেডি 8 তারিখ, তো প্রার্থী তালিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে এবং 12 তারিখের মধ্যে আমাদের নমিনেশন সাবমিশন কমপ্লিট হবে। তো করতেই হবে লাস্ট ডেট নমিনেশন। তাই তো বললাম। আমরা দেখছি আমরা দেখছি কারণ আমরা সবকটা বিষয়কেই আমরা মাথায় রেখেছি। তো কাজেই আপনাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার আগের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, কাজেই আমরা সঠিক সময়ে পৃথিবীর বৃহত্তম দল হিসেবে, দায়িত্বশীল দল হিসেবে আমাদের যে ভূমিকা হওয়া দরকার আমরা সেই ভূমিকাটাই পালন করি।
ক্ষুব্ধ আইপিএফটি তো গতকালকে তাদের 18 প্রার্থীদের ঘোষণা করেছে। এই ক্ষেত্রে কি আপনারা কি শরীরপুরের সাথে কোনো বাকি যে 10টা আসন রয়েছে তা নিয়ে কোনো বোঝাপড়া আলোচনা করার কোনো প্রার্থী তালিকা ওনারা ঘোষণা করেছেন, এটা ওনাদের নিজস্ব বিষয়, শরীর দল করতেই পারেন। এবার তারপর কি ভাববেন সেটাও ওনাদের বিষয়। এই বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদের যেটা দায়িত্ব, আমাদের যেটা করণীয় এবং রাজ্যের আপামর মানুষ যেটা চাইছেন সেই হিসেবেই আমরা পদক্ষেপ নেব। সরকারের তো শরিক দল আইপিএফ, বিজেপি সেই শরিক দলকে মানে দলের হিসাবে দেখছে। যদি মানে এই যে আজকে যে আইপিএফ, কালকে যে আইপিএফ প্রার্থী পদ দিয়ে দিল, এটা কি বিশ্বাসঘাতকতা কিছু না শরিক দল? দেখুন, একটা বিষয় হচ্ছে কি, মানে এই ধরনের শব্দ চয়ন আমরা করতে চাই না, কারণ দায়িত্বশীল দল আর ছোট দলের মধ্যে, আঞ্চলিক দলের মধ্যে একটা ফারাক থেকে যায়। তো সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের নজরে আছে, আমরা এটাই বারবার বলছি। এবার যেমন দেখছেন যে আপনারা ওরা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে, তার আগে দেখেছিলেন ওরা অন্য একটা জোটে আবার সামিল হয়েছে। এই বিষয়গুলো তো ফ্লাকচুয়েটিং, কাজে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আর আমাদের যা ভূমিকা হওয়া উচিত সঠিক ভূমিকাটাই আমরা পালন করব। আমাদের এডিসি অঞ্চলে এসসি মোর্চা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করবে, যেখানে রাজ্য সরকার গত 3 বছরে কি কি উন্নয়নমুখী কাজকর্ম হাতে নিয়েছেন এবং কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে সেই সম্পর্কে মানুষকে জানান দেওয়ার জন্য প্রায় 2 লক্ষ পরিবারের কাছে এসসি মোর্চা পৌঁছবেন। তা এসসি মোর্চার কার্যকর্তারা এবং ওবিসি মোর্চার কার্যকর্তারা প্রত্যেক মণ্ডলে উঠোন সভা করবেন, সরকারের সাফল্যকে তুলে ধরবেন মানুষের কাছে। এবং জনজাতি মোর্চার কার্যকর্তারা এডিসি এরিয়াতে সরকারের উন্নয়নমুখী কাজকর্মগুলিকে তুলে ধরার জন্য সাইকেল র্যালি সংগঠিত করবেন। সেই সঙ্গে মাইনরিটি মোর্চারা 54টি মণ্ডলে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করবেন এবং রাজ্য সরকার তাদের জন্য কি করছেন প্রায় 1 লক্ষ মাইনরিটির কাছে সেটা ন্যূনতম পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এবং সেই মোতাবেক কিষাণ মোর্চা প্রত্যেক মণ্ডলে জনসম্পর্ক অভিযান করবেন এবং বিশেষ করে কিষাণ মোর্চা যে কৃষকদের জন্য আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কি কি নতুন ব্যবস্থা করেছেন, তাতে কৃষকদের কতটা লাভ হবে এবং তাদের কতটা ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। এই যে কৃষকদেরকে নিয়ে একটা রাজনীতি হচ্ছে, সেটা যে নিছকই একটা রাজনীতির আবর্ত তৈরি করার জন্য, একটা মোদীজিকে কলুষিত করার জন্য একটা প্রয়াস, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন। এবং সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ইত্যাদি বিষয়গুলিও সেই সঙ্গে আসবে বেলা 11টা। এছাড়া 12 তারিখ আমাদের সাংগঠনিক 10টি জেলা রয়েছে, সেই জেলা ভিত্তিক 12 তারিখ সরকারের 3 বছরের উপলব্ধি, অর্থাৎ এই উপলব্ধিকে আপনারা বলতেই পারেন যে 3 বছরে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে কাজ করেছেন, এই কাজ গত 25 বছরে তার আগের সরকার করতে পারেনি। এই জন্য এই 3 সাল অন্যান্য সমস্ত সরকারের ইতিহাসকে, তার সাফল্যকে ছাপিয়ে গেছে। এই জন্য আমরা বলতে পারি 3 সাল বেমিসাল। তো 10টি সাংগঠনিক জেলাতে সেখানে ন্যূনতম 10,000 লোক করে জমায়েত করা হবে এবং সেখানে সরকারের সাফল্যকে তুলে ধরা হবে। এটা 12 তারিখ। 15 এবং 16 তারিখ আমাদের 7টি মণ্ডলে মণ্ডল ভিত্তিক জনসমাবেশের আয়োজন করা হবে সরকারের সাফল্যকে তুলে ধরার জন্য। এবং 18 এবং 18, 19, 20 3 দিন বুথ ভিত্তিক সমাবেশের আয়োজন করা হবে এবং জনসম্পর্কের আয়োজন করা হবে। এবং এই যে জেলা ভিত্তিক, মণ্ডল ভিত্তিক, বুথ ভিত্তিক যে সমাবেশগুলি হবে, সেখানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মাননীয় প্রদেশ সভাপতি থেকে শুরু করে অন্যান্য অফিস বিয়ারার, জেলা সভাপতিরা কিংবা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের অন্যান্য অফিস বিয়ারার যারা রয়েছেন, মোর্চার লিডার যারা রয়েছেন, সেল কনভেনার যারা রয়েছেন কিংবা কো কনভেনার যারা রয়েছেন, বিভিন্ন চেয়ারম্যান যারা রয়েছেন, সবাই
সরকারের এই সাফল্যকে মানুষের কাছে নিয়ে যান এবং এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যেই কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। আমরা চাই যে রাজ্য সরকার এই 3 বছরে সাফল্যের যে শিখরে পৌঁছেছেন এবং আগামীকাল আপনারা আবার দেখবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির হাত ধরে রাজ্যে আবারও কিছু নতুন বিষয়ের সূচনা হতে চলেছে। তো কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সরকারের সাফল্যের যে দিকগুলি এখন পর্যন্ত রয়েছে সেই বিষয়গুলি আপনারা যারা দায়িত্বশীল মিডিয়া বন্ধু রয়েছেন আপনাদের মাধ্যমেও মানুষের কাছে পৌঁছানো আমাদের মনে হয় আপনাদেরও কর্তব্য। আমরা আপনাদের মাধ্যমেই সেটা পৌঁছাতে চাই এবং আমাদের কার্যকর্তারা তো পৌঁছাবেন, সেই সঙ্গে সমস্ত অংশের মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যের যারা রয়েছেন, যারা এই সরকারকে সমর্থন করেন, সরকারের কাজকর্মকে সমর্থন করেন এবং রাজনীতি মুক্ত, ভয় মুক্ত একটা বিকাশমুখী একটা নতুন সরকার, যে সরকার সম্পর্কে ধারণাটাই আগে ছিল অন্যরকম, যে প্রশাসন সবসময় দল দ্বারা পরিচালিত ছিল, কিন্তু এই প্রথম রাজ্যের মানুষ 3 বছর ধরে দেখছেন প্রশাসন দল দ্বারা পরিচালিত নয়, প্রশাসন জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারাই পরিচালিত। তাই রাজ্যের 37 লক্ষ মানুষকেও আমরা সরকারের সমস্ত কাজকর্মে তাদের অংশগ্রহণ, তাদের সহযোগিতা এবং তাদের সমর্থন আমরা আশা করব এবং আমরা সেই সঙ্গে আবারও রাজ্যের সরকারের যারা প্রতিনিধি রয়েছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি সহ অন্যান্য যারা মন্ত্রীরা রয়েছেন এবং অন্যান্য যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে এই 3য় বর্ষপূর্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। সেই সঙ্গে 37 লক্ষ মানুষকে আবারও শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাই এবং সবার সমর্থন, ইতিবাচক সাড়া আমরা আশা করি সরকারের আগামী দিনগুলোর জন্য। দেখুন, সিপিএম হচ্ছে মানে কমপ্লেইন পার্টি অফ ইন্ডিয়া, এটাও বলা যায় সিপিএম কে। তো কমপ্লেন করাটা হচ্ছে ওরা যখন ক্ষমতায় থাকে তখন কোনো কমপ্লেন নেই, কারোর কমপ্লেন অ্যাকসেপ্ট পায় না। এবার ওনারা কমপ্লেন করেছেন ইলেকশন কমিশনে, ইলেকশন কমিশন মানে সিইও যিনি আছেন উনি অ্যাকর্ডিংলি যা করার করবেন। কালকের জনসভায় কি আইপিএফটি অবভিয়াসলি ওনাদের কাছে এটা অর্গানাইজ সরকার করছে, তো সরকারের নিমন্ত্রণ তো যাবে, তো ওটা ওনারা দেখবেন সে যাবে কি না যাবে না। আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছে বা কর্পোরেশন চেয়ারম্যানরা রয়েছে বা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ নাগরিককেও পত্রিকার মাধ্যমে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে। তো যারা যারা যাবে তাদের বিষয়, সেখানে কাউকে জোর করে নেওয়াও যাবে না আর কাউকে মানাও করা যাবে। তো আমরা তো সবাইকে নিমন্ত্রণ করছে সরকার, তো সেভাবে যারা যেতে চায় তারা যাবে। আর যে অ্যালায়েন্সের বিষয়টা এর আগেও কিন্তু আমরা ফ্রেন্ডলি ফাইট এখানে হয়েছে লোকসভাতে, আর এর ইতিমধ্যে আসামেও কিন্তু যারা আমাদের শরিক দল ছিল জনজাতি এলাকায় তাদের সঙ্গেও কিন্তু ফ্রেন্ডলি ফাইট হয়েছে সেখানে। তো এটাও এমন কিছু বিষয় নয় যে ওনারা কেন ক্যান্ডিডেট দিয়েছেন বা দেননি। আমাদের যিনি মুখ্য প্রবক্তা তিনি বলেছেন যে যথা সময় যথা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং এটা আপনাদের মাধ্যমেই আমরা বলবো, আপনাদেরকেই বলবো প্রথমে। হ্যাঁ, দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় দল, জানেন এটা কোনো আঞ্চলিক দল নয় যে এখানেই আমাদের হাইকমান্ড বসে আছে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি বিশেষ করে তাদের অনেকগুলো সংগঠনের ধাপে ধাপে কাজ করে। আমাদের যেমন উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মন্ত্রী রয়েছেন অজয় জম্বালজি, আপনারা জানেন, মাঝে মধ্যে উনি আসেন। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য একজন সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন যিনি মাঝে মধ্যে আসেন, অরুণ সিংজি এখন দেখছেন আমাদের এখানকার কাজ। সর্বভারতীয় সভাপতি রয়েছে। তো আমরা যখনই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়, আমি বিধানসভা লড়েছি আপনারা জানেন কদমতলার থেকে, একদম লাস্ট যেদিন নমিনেশন সাবমিট এর 2 দিন আগে আমার নাম ঘোষণা হয়েছে। তো বিধানসভার সময় কিন্তু এর থেকে ব্যতিক্রম হয়নি। আর এটা তো একটা লোকাল বডি ইলেকশন, তো এখানে খুব অস্বাভাবিক কিছু নয় যে ভারতীয় জনতা পার্টি যেদিন ইলেকশন হয় এর পরের দিনই ডিক্লেয়ার হয়, পরের দিনই ঘোষণা করে। আমাদের সারা ভারতবর্ষে আপনারা দেখেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতা একদিনে সব ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করেছে, কিন্তু আমরা একটা পার্ট ঘোষণা করেছি। এটা সর্বভারতীয় দল, আমাদের অনেকগুলো বডি রয়েছে যেখানে এইগুলো নিয়ে আলোচনা হয়, মন্থন হয়, তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর জন্য আমাদের একটু সময় লাগে। এখন কি আইপিএফটিকে বলা হবে যে আপনাদের সাথে থাকতে? সেটাও তো নির্ভর করবে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর। আমাদের যারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে সংগঠন দেখে আমরা আমাদের মত হয়তো সাংগঠনিকভাবে আমরা জানিয়েছি, কিন্তু সেটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ওনাদের উপরে। এই মুহূর্তে
দুটো দল মানে প্রার্থী তালিকায় ঘোষণা করে একটি বিক্ষা মত একটি কংগ্রেস, তাদের দুজনের দুটো দল সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত? তাদের কাছ থেকে লোকজন আপনাদের এখানে আসছেন, আপনাদের লোকজন তাদের আমরা প্রত্যেক দিন আপনারা দেখছেন, আপনারা এই মিডিয়া কভার করেন, প্রত্যেক দিন আমাদের যিনি জনজাতি মোর্চার সভাপতি রয়েছেন রেবতী ত্রিপুরা রয়েছে, আমাদের ডেপুটি সিএম রয়েছেন, উপমুখ্যমন্ত্রী তিনিও জনজাতি। তো জনজাতির লিডাররা প্রত্যেক দিন সারা রাজ্যে কোনো না কোনো জায়গায় সভা করছেন, জয়েনিং প্রোগ্রাম করছেন। তো এটা আমাদের রেগুলার কাজ, যে জয়েনিং রোজ হচ্ছে। কিন্তু গতকালকেও দুটি জায়গা থেকে বিজেপি থেকে সরাসরি যারা নেতৃত্ব রয়েছেন তারা নাকি এই দুটো রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন, এটা তাদের রাজনৈতিক দলের দাবি। আপনাদের কাছে কি এমন কোনো দেখুন, দাবি অনেক কিছু হতে পারে। যে দলগুলোর কথা আপনারা ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করেছে, যাদের নাম নিয়েছেন আপনারা, আমি জানি না ওদের রাজনৈতিক ত্রিপুরা রাজ্যে কতটুকু ওদের স্টেবিলিটি রয়েছে, তারা কতটুকু করছে। আপনারা এদেরকে একটা সময় আপনারা দলের শীর্ষ নেতারা তাদের বাড়ি ঘরে যাওয়াটা আলাদা বিষয়, সেটা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক। আমার সঙ্গে এই রাজ্যের অনেক সিপিএম এর নেতারা যারা রয়েছে, আমি মিডিয়ার সামনে বলছি, যাদের লোক ভালো সম্পর্ক রয়েছে, এটা কোনো অপরাধ নয়। সামাজিক মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এটাই তো ভ্রাতৃত্ববোধ, এটাই তো স্বাভাবিক একটা রাজনৈতিক কার্যকর্তা যারা রয়েছে, নেতা যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে হওয়া উচিত। যেখানে হয় না সেটা অস্বাভাবিক যে তারা কেন সম্পর্ক রাখে না। আমি তো আশা করি সমস্ত নেতারা যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাটা এটাই সৌজন্যতা। আপনারা যেখানে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা কিছুক্ষণ আগেও বলছিলেন, সমৃদ্ধ যা যা শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে, এক্ষেত্রে সরকারের থেকে আইপিএফটি এবং বিজেপি একেবারে বিচ্ছিন্ন মনোভাব কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, রাজ্যবাসী বিষয়টাকে কিভাবে নিচ্ছে, আপনাদের কি উপলব্ধি? কেন মনে হচ্ছে 10 তারিখে এখানে কোল আমাদের ত্রিপুরাতে, ত্রিপুরা স্মল স্কেল যে ইন্ডাস্ট্রিজ দপ্তর রয়েছে, তারা কোল এবার এনেছে এবং বিক্রি করবে। এটা শুভ উদ্ঘাটন হবে 10 তারিখে। আমাকে শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, যিনি সেটার চেয়ারম্যান, আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি উদ্বোধক হিসাবে সেই অনুষ্ঠানে যাব। তো সেখানে আইপিএফটির যিনি যুব নেতা রয়েছেন, রাজ্য সভাপতি, তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন অফিসিয়াল ভাবে আমি যাওয়ার জন্য। এক মঞ্চে বসে আমরা দুজনেই প্রোগ্রাম করব। না, তো আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা খারাপ কোথায়? সেটা সম্পর্কটা কারা ক্রিয়েট করছে আমি জানি না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো ভালো, তার জন্যই তো আমরা এইভাবে গত 2-3 দিন আগে আপনারা জানেন প্রেস ক্লাবের যে আপনাদের খুমলুঙে সেটা অনুষ্ঠান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মেবার কুমার জমাতি একসঙ্গে বসেই সেই মঞ্চে ওনারা প্রোগ্রাম করেছেন। তো আমাদের সঙ্গে রিলেশন মোটেই খারাপ নয়, আমাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আর আমরা এইভাবেই আবার এই কথা যদি বলেন, গতকালকে রাত্রিবেলা আপনাদের সাংসদ লিখেছেন ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য করে, সেটা দেখুন, সেটা রয়েছে না ভগবান রয়েছে স্পষ্ট নয়। সেটা দেখুন, কেউ ব্যক্তিগতভাবে যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো কমেন্ট করে, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির এই অফিসিয়াল প্রেস কনফারেন্সে সেটা আমি জবাব দিতে পারবো না। কিন্তু এখানে প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে অফিসিয়ালভাবে অফিসের ডেস্কে বসে। আপনারা যদি এখানে আমাদের থেকে যে কথাগুলো বেরোচ্ছে সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে কথা বলতে হবে। এখন রাস্তায় কি কি বললো, কখন কি বলেছে, সেটা না আমি শুনেছি না আমি দেখেছি। Bubagra ayog loktong Ipramatha ayog loktong Bubagra ayog Puleno joto lukrok hakaham lukrok ini Bubagra ni thanjan khorang yasa gei ini joto pal khlai chini kami koktoma thumnai chini media rong no helen khakaham ya pharo tai tini chini ofung jorawo chini Ramchandragarh ADC constituency bising khobjak chini Kiritnagar ADC village community bisingo je khobjak chini 1200 kami wo chini dofana hamjak tonai rok chini Bubagarani thanjan khorang yasa gei chini o amsani joto lukrok phai chini Bubagarani lokio phaikia aun bagai ang Bubagarani gei tibra mothani gei boromno belekhan khakami bai lamsogo te ama hakeno se bus kango Bubagarani je imang dofana tei je mathangani bagai je wan sugi tongmani abona se muk thangkhlani bagai se chini amsani joto lukrok khabaksa phanbaksa yakbaksa ya prenan bagai jora re lemon bagai ang belen khatungka awan bagai ang kaisa kong sawo jeng o chongbani jorabo palhengge sal nuklainai o jorana jeng salana singi tongo abo bebak Bubagarani bising tingnai Bubagar aiglok thung tibara matha aiglok Jerong instructs khane bagai bonaja boro thangnai sabni thangnai sabro sike kaham biti mano eba jora kore haban nago thangla chuklai pale thane bagai borong ni bagai blina kaham koktoma te kaham shepto nini ane sapa nok ari hono
nogo tongtotoi haba nogo tongtotoi eba jepro pana structure jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadoi abo kaisa haba mai koshim na insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapidodoro grungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kogdum number 8575103000/825803759 email number debormanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu kerja rotongko borok takti kelai oni ke mau kurngin mano tam nehanba bufro tam ropa duit thang ke bosiriga hani bai jora tong chane pajane shak tu de malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Gobonu tongo o hayungo kebo tifalaya tongnani bagi faya. Jesuk fano tong tak chatok bai kubuli tongdi. Jora fake o hano yakari matango. Sungchani joto hamjang ma tata maro hano kibi ui. Bufuru sabuni bari kelai kebo shaimanya. Jora sokfake sasalab maya hano matango. Baksaba hame beber manjagui. Baksaba mungsa pati ui. Thangnai 2019 bisi March dalni 4 sarmayo achamsa lahar reka khung patiwi yang masingno yakalangkha takhok Robindra Deborma takalai bai bisini khonka thimani yagulo bihi bersabutei buma bofa phayung hanuk songno maya kagai kalangma thangjaka angna puru kebota kabi lamari min ani thimani bisini khonma salo nono yafaro khakuar bai khulumu naithatok modamjak no khungno khiui ma kalangkha takhok Robindra Deborma bisi khonma salo nono muitu khlai khatang jagai kha khamjak nini langmani lobisong Bokul Deborma Sajala Adito Sajak Bindia Noma Nofa Fayung Song Krishna Sambu Hanok Song Anita Rita Susmita Wajik Song Pupali Shiuli Waisong Sukulal Bisho Subrojit Nobanya Juk Ibara Salchini Nobanya Sa Sagor Tebira Takhok Robindra Deborma Achakya 1971 BC November Tali Chitam Salmario Thakya 2019 BC March Tali 4 Salmario Muito tongan khao Nikuma Sipajala Hankuni Sipajala Kami Post Office Sipajala BS Takarjola Bini thima bisini khorma salo nukhumni teisrang jati kobora koktoma chenani bo khaktui nini phola khaksama ma tongthu te juknu hawo tongthai ma thu hunui sanamna sani thani bo suri jau mathang nai no moi to manan khale